Good morning, students. Welcome to our Uma Higher Secondary channel, Kuwasana Gagret. Now, we will learn our remaining lesson. Surgener Truth. આગળના લેસનમાં આપણે સર્જનર ટ્રુથ વિશે ઘણી બધી મહત્વની વાત કરેલી હતી. એમાં આપણે એવું પણ કરેલું હતું કે she was an American freedom fighter and orator, but her father Bomfrey and mother Elizabeth were slaves, so she sold her children, and at the age of 9, Surgener Truth was auctioned. First, she was sold to John Neely, who does not interested or does not know the Dutch language. So, from them, Surgener Truth was brutally punished. Then, second time, Surgener Truth was sold to a fisherman. And third time, she was purchased by J.J. Dumont. During her tenure, she married and she had 5 children. In this situation, in this condition, during this time, in New York had passed an Emancipation Act, and in this act, according to this act, slaves must be free. But Surgener Truth's master reluctance to free her, so Surgener Truth decided to run away, and she did it with her youngest child. And at the end, she settled in New York. There she did some manual work. It means many hard work. And she came in the contact with a religious fanatic, Matthias. And there is the turning point of her life. આપણે જોયું હતું કે સર્જનર ટ્રુથ એક હબ્સી માતા પિતાની ગુલામ માતા પિતાની દીકરી છે અને માતા પિતાની દયનીય કન્ડિશનને કારણે એને વેચવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્હોન નીલી નામનો એક ઇંગ્લિશમેન એને ખરીદે છે. ત્યાં એને જબરજસ્ત રીતે પનિશમેન્ટ કરવામાં આવે છે બીકોઝ ઓફ અનનોન લેંગ્વેજ. ત્યારબાદ એક ફિશરમેન એને ખરીદે છે અને ત્યાર પછી અંતે ત્રીજી વખત જ્યારે એને વેચવામાં આવે છે અને એને ખરીદે છે એ જે ડ્યુમન્ટ. આ સમય દરમિયાન એના લગ્ન થાય છે, એને 5 બાળકો છે અને એ હજુ પણ છે તો ગુલામની સ્થિતિમાં જ. અને એ વખતે ન્યુયોર્કમાં ઇમેન્સિપેશન એક્ટ પસાર થાય છે અને અકોર્ડિંગ this act, there is a law, there is a norms to free slaves. ગુલામોને મુક્ત કરો એવું આ કાયદો કહેતો હતો. છતાં પણ જે ડિમાન્ડ સર્જનર ટ્રુથને ફ્રી કરવા માટે એટલે કે ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા માટે તૈયાર નથી. એટલે સર્જનર ટ્રુથે નક્કી કર્યું પોતાને મુક્ત કરવા માટે એ ત્યાંથી ભાગી જાય છે. એ વખતે એના ઘણા બધા બાળકોની હરાજી થઈ જાય છે, પણ એનું જે સૌથી નાનું બાળક છે એને લઈને ત્યાંથી ભાગી જાય છે. અંતે ન્યુયોર્કમાં સેટ થાય છે અને ત્યાં જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે સખત મેન્યુઅલ જોબ પુરુષો કરે એટલું બધું ભયંકર કામ કરે છે અને એને એ પુરુષો કરે એટલું કામ કરાવવા દેવામાં આવે છે. એની પર ટોર્ચર પણ કરવામાં આવે છે, પણ એને મુક્ત કરવામાં દેવા. અને એ વખતે મિત્રો એક સિવિલ વોર દરમિયાન અને એના આગળના સમયમાં પણ
સ્ત્રીઓ અને પુરુષો વચ્ચે જબરજસ્ત ભેદભાવ કરવામાં આવતો હતો. સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય, ખૂબ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી અને આ સર્જનર ટ્રીથે જોયું હતું. એ સખત કામ કરતી હતી છતાં પણ કોઈને એના માટે દયા, કોઈને એના માટે ઉપકારની ભાવના ન હતી. કોઈ એને એ ભયંકર કામમાંથી છોડાવવા માટે પણ તૈયાર ન હતું. આ સમય દરમિયાન એક ધર્મજનુની વ્યક્તિ મેથિયાસ એના સંપર્કમાં આવે છે. આટલું આપણે મિત્રો જોયું હતું. હવે ચલો બુક ખોલો, આપણે જરા એને ફરીથી જોઈ લઈએ. Sojourner Truth was a black American freedom fighter and orator. She was born Isabella Baumfree in Ulster County, New York, the daughter of African named Baumfree and woman called Elizabeth. About the age of 9, she was auctioned off to an Englishman named John Neely. The Neely understood very little of Dutch jargon, and as a result, she was often brutally punished for no real reason. Eventually, Neely sold her. Eventual at the end, અંતે એને વેચવામાં આવી. Fisherman who owned, કે જે કોનો માલિક હતો, who owned a tavern in Kingston in New York. Here she acquired the idiomatic, રૂઢિપ્રયોગો, તળપદી ભાષાને વધારે રસદાર બનાવવા માટે વપરાતા કેટલાક શબ્દો, એને idiomatic expression કહેવાય છે તે. Here she acquired the idiomatic expression which came to mark her speech. John J. Dumont, a nearby plantation owner, purchased her next. હવે ત્રીજો એનો માલિક. During her tenure with his family, she married and had 5 children. In 1827, after New York had passed the Emancipation Act, freeing itself, she prepared to take her family away. But Dumont began to show reluctance to this. So she ran away with only her youngest child. She finally wound up, બધું જ ફિનિશ કરવું, પૂર્ણ કરવું, wind up in New York. She worked at manual job and through some friends came under the sway of a religious fanatic named Matthias. આટલી સુધી મિત્રો આપણે જોઈતું. હવે આપણે આગળ શરૂ કરીએ. During the Civil War, Truth brought gifts for the soldiers with money raised from her lectures and helped fugitive slaves find works and housing. After the war, she continued her tirades for the Lord and against racial injustice, even when old age and ill health restricted her activities to the confines of a Battle Creek Mick Sanatorium. She did there on November 26, 1883. હવે એના જીવનના અંતિમ સમયમાં એને જે સંઘર્ષનો અનુભવ કર્યો એ આપણને અહીંયા કહે છે. Again we will read. During the Civil War દરમિયાન Truth bought gifts for the soldiers. એટલે કે સિવિલ વોરમાં જે સૈનિકોને તરછોડી દેવામાં આવતા હતા, જે સૈનિકોને કાઢી મૂકવામાં આવતા હતા, એવા કાઢી મૂકેલા સૈનિકો માટે ટ્રુથ શું કરતી હતી? બોટ ગિફ્ટ્સ, એમના માટે ગિફ્ટ લાવતી હતી. વિથ મની, રેઇઝ એટલે તો ઉગવું, પણ અહીંયા રેઇઝ એટલે પેદા કરવું. કયા પૈસામાંથી ગિફ્ટ લાવતી હતી? તો રેઇઝડ ફ્રોમ હર લેક્ચર્સ. એ જે સ્પીચ આપતી હતી
એની સ્પીચ સાંભળવા માટે, એનું લેક્ચર સાંભળવા માટે જે લોકો આવતા હતા એ એને પૈસા આપતા હતા અને એ સ્પીચ આપ્યાના પૈસા, એનું લેક્ચર સાંભળવાના પૈસા હતા. એ આવેલા પૈસામાંથી એન્ડ હેલ્પડ, એ શું કરતી હતી? હેલ્પડ ફ્યુગિટિવ. લખો ફ્યુગિટિવ. ફ્યુગિટિવ એટલે કેવા લોકો? તો એબ્સ્કોન્ડર, આઉટલો, જેને કાયદામાંથી કાઢી મૂકેલા છે તેવા, અથવા તો એસ્કેપી. એસ્કેપ એટલે ભાગી જવું અને એસ્કેપી એટલે ભાગેડું. લશ્કર છોડીને ભાગીને આવેલા, સમાજે તરછોડી દીધેલા હોય, સૈન્યમાંથી એમની નાની ભૂલને કારણે એમને કાઢી મૂક્યા હોય, આવા બધા એબ્સ્કોન્ડર લોકો હતા. એટલે કે જેમને સ્વતંત્રતાની ખૂબ જ જરૂર હતી એવા ભાગેડુ લોકોને એ મદદ કરતી હતી. ફ્યુગેટિવ સ્લેવ્સ, એ બધા કોણ હતા? સ્લેવ્સ. ફાઇન્ડ વર્ક, એમના માટે કામ શોધી આપતી. એન્ડ હાઉસિંગ, અને રહેવા માટે ઘર પણ શોધી આપતી. આફ્ટર ધ વોર, હવે સિવિલ વોર પૂરું થઈ ગયું. શી કન્ટિન્યુ હર tirade. લખો tirade, a long angry speech. એકદમ આક્રમક, પ્રભાવશાળી ભાષણ. સિવિલ વોર પત્યા પછી જે પોલિટિકલ કન્ડિશન ઊભી થઈ, ફ્યુગેટિવ્સ એટલે કે જે દાસ બનાવેલા લોકો હતા, ગુલામ બનાવેલા લોકો હતા, એમની પરિસ્થિતિ પણ બહુ જ દયનીય હતી. પોલિટિકલ કન્ડિશન પણ ભયંકર હતી. પૈસાદાર વધારે પૈસાદાર હતો અને એ ગરીબ શ્રમજીવી લોકોના ઉપર ફોર્સ, દબાણ, જબરજસ્તી કરી અને એમને ખૂબ જ વધારે ટોર્ચર કરતા હતા. આ એક અન્યાય હતો અને આ અન્યાયનો સર્જનર ટ્રુથે જબરજસ્ત વિરોધ કર્યો. એ અન્યાયનો વિરોધ કરવા માટે એ લોકોના ટોળા ભેગા કરતી અને એમને પોતાની વાત કરીને વૈચારિક લેવલ આપી અને એને સમજાવતી હતી. હવે આ જે ભાષણ આપતી હતી એ વેરી લોંગ, લાંબુ ભાષણ હતું અને સ્પીચ, એનું જે ભાષણ હતું એની સ્પીચ હતી, એને tirade કહેવાય છે. સિવિલ વોર પહેલા પણ એ આપતી હતી, સિવિલ વોર દરમિયાન પણ એને આપ્યા અને સિવિલ વોર પૂરું થઈ ગયું તો પણ એના આ tirade, લોંગ એંગ્રી સ્પીચ હતા એ ચાલુ રાખ્યા. ફોર ધ લોર્ડ, એના લોર્ડ એટલે, આમ તો લોર્ડ એટલે ભગવાન થાય, પણ અહીંયા એમના માસ્ટરો વિરુદ્ધમાં. એન્ડ બીજા કોના વિરુદ્ધમાં? અગેન્સ્ટ. અગેન્સ્ટ એટલે ના વિરુદ્ધમાં. અગેન્સ્ટ રેશિયલ ઇનજસ્ટિસ. રેશિયલ તો રિલેટિંગ રેસ. રેસ એટલે જાતિ, રિલેટિંગ એટલે નાથી સંકળાયેલું. જે જાતિવાદ હતો, કાળા ગોરાનો જે ભેદ હતો, એ જાતિવાદને રિલેટિંગ. અને બીજું કોનું? એના સ્પીચ, એના ભાષણના બે વિષય આપણને આપેલા છે. એક વિષય હતો અગેન્સ્ટ સ્લેવ્સ અને સેકન્ડનો વિષય હતો તે રેશિયલ ઇનજસ્ટિસ. જાતિવાદ ઉપર જે અન્યાય થતો હતો એના વિરુદ્ધમાં એણે બોલવાનું સતત ચાલુ રાખ્યું. ઇવન વેન ઓલ્ડ એજ, અને એ સમયે એની ઉંમર ખૂબ જ વૃદ્ધ થઈ ગઈ હતી. મેં કેટલાક ફોટા વિડીયોઝને અંતે મૂક્યા છે, તમે જોજો. એની ઉંમર, એનો દેખાવ, એના ઉપર કરેલું ટોર્ચર એના ચહેરા ઉપરથી ક્લિયર દેખાઈ આવે છે. આપણને પણ એક ફોટો તો શરૂઆતમાં આપેલું જ છે. ઇવન વેન ઓલ્ડ એજ, એની ઉંમર વૃદ્ધ હતી. એન્ડ ઇલ હેલ્થ, એની તબિયત પણ નાદુરસ્ત. ઇલ એટલે બીમાર, વધારે પડતી ના તંદુરસ્ત. અશક્તિ, ઇવન old age and ill health, restricted. Restricted. Restriction. લિમિટ એટલે મર્યાદા. રિસ્ટ્રિક્શન એટલે જે એને અટકાવતું હતું, એની ઉપર એક મર્યાદા મૂકતું હતું. શાની મર્યાદા એને નડતી હતી? તો એની વૃદ્ધત્વ અને ઇલ હેલ્થ, એની ના તંદુરસ્ત તબિયત. આ બંને એને લોંગ એંગ્રી સ્પીચ આપતા અટકાવતા હતા. એટલે કે એની ઉંમરના કારણે જબરજસ્ત કામ કરી શકે એવી ન હતી.
restricted her activities એટલે આ બધી એની જે પ્રવૃત્તિઓ હતી, આ સિવાય પણ એની ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. એ જ્યારે આપણે રૂબરૂ ફરી મુક્ત સમયે મળીશું, ફ્રી પિરિયડમાં મળશું, ત્યારે એની પણ ચર્ચા કરશું. પણ એની આ બધી જે એક્ટિવિટી હતી એના ઉપર એક નિયંત્રણ આવી જતું હતું, એના વૃદ્ધત્વનું અને એની બીમાર ના તંદુરસ્ત તબિયતનું. એક્ટિવિટીઝ ટુ કન્ફાઇન ઓફ આ બેટલ ક્રીક. લખો કન્ફાઇન, કીપ વિથિન લિમિટ, બાઉન્ડ મર્યાદા આપી દેવી, બંધ કરવું. એ હોસ્પિટલમાં છેલ્લે એને દાખલ કરવામાં આવી હતી. એ હોસ્પિટલમાં રહેવાથી એની આ જે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી, એ જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ પર એક પ્રકારની નિયંત્રણ, એક પ્રકારની મર્યાદા આવી ગઈ હતી. એ મર્યાદા હોવા છતાં, હવે આગળનો જે વર્ડ છે ને ઇવન વેન, અહીંયા આપણે સમજવાનું છે. કન્ફાઇન્સ ઓફ આ બેટલ ક્રીક. હવે ક્યાં હતી હોસ્પિટલ દરમિયાન? બીમાર હતી, તો એનું વૃદ્ધત્વ એને ક્યાં પસાર કર્યું? એ સ્થળનું નામ આપેલું છે મિક. આ એક નામ છે. એ શાનું નામ છે મિક? સેનેટોરિયમ. હવે આ શબ્દ આપણે ક્યાં સાંભળેલો છે મિત્ર? સેનેટોરિયમ. તો સેનેટોરિયમ એ આપણો પરિચિત શબ્દ છે. સેનેટોરિયમ એટલે હોસ્પિટલ અથવા તો ઇન્ફર્મરી, પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્ર. એની પાસે વધારે પૈસા તો હતા નહીં, સમૃદ્ધ તો હતી નહીં, એટલે એની બીમારીની દવા કરવા માટે એને ક્યાં રોકાવું પડતું હતું? તો સેનેટોરિયમ, હોસ્પિટલ અથવા તો પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્ર જ્યાં હોય ત્યાં ઇન્ફર્મરીમાં રોકાઈ હતી. અને ત્યાં રોકાયા, ત્યાં એની સારવાર ચાલુ હતી, છતાં પણ એની એક્ટિવિટીઝ તો એને શરૂ રાખી હતી, અથવા એક્ટિવિટીઝ એની ક્યારેય અધૂરી છોડી ન હતી. શી ડાઈડ, અને ત્યાં હોસ્પિટલમાં જ એનું મૃત્યુ થાય છે. there on November 26, 1883. અહીંયા એના જીવનની થોડીક વાતો પૂરી થાય છે. હવે જે નીચે આપેલું છે ને એ એનું ડાયરેક્ટલી આપણને એક સ્પીચ આપેલી છે. હવે પછી લેશનમાં જુઓ નીચે શરૂ થાય છે. Here is one of her famous speech entitled as Anti-Woman, which she delivered in the Women's Convention in Akron, Ohio in December 1851. હવે એણે જે ઘણી બધી સ્પીચ આપી હતી એમાં એનું એક જે ટાઇટલ છે આન્ટ આઈ વુમન, શું હું એક સ્ત્રી નથી, આવું એનું ટાઇટલ હતું. અને આ ટાઇટલ નીચે એણે જે ભયંકર અને બહુ મોટી જબરજસ્ત સ્પીચ આપી હતી એ આખા વર્લ્ડમાં ફેમસ છે. દરેક સ્ત્રીને ઊભા થવા માટે જબરજસ્ત ઇન્સ્પિરેશન આપે એવી આ સ્પીચ છે. અને એ સ્પીચનો કેટલોક અંશ આપણને અહીંયા આપેલો છે. ફરીથી, here is one of her famous speeches entitled કે જેનું શીર્ષક આ હતું, entitled as Aren't I a Woman? જો એ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપેલું જ છે આપણને એઝ અ ટાઇટલ તરીકે. which she delivered એટલે વહેંચવું કે આપવું. in women's convention in Akron. એક્રોનમાં સ્ત્રીઓ માટેનું એક કન્વેન્શન ભરાયું હતું, જેને આપણે સમજવા માટે સેમિનાર કહી શકીએ. એ કન્વેન્શનમાં, અને એ ક્યાં ભરાયું હતું? ઇન ઓહિયો ઇન ડિસેમ્બર 1851. એનું મૃત્યુ થયું 1883માં અને એને આ સ્પીચ આપેલી છે 1851માં. હવે એની સ્પીચ શરૂ થાય છે. જો એ સ્પીચના શબ્દો, એના વાક્યો થોડાક ઓકવર્ડ છે, પણ આપણે એમને આસાનીથી સમજી લઈશું. Well, children, there is so much racket. There must be something out of order. એમનું ઇંગ્લિશ અને આપણું ઇંગ્લિશ ખૂબ જ જુદું છે. I think that twixt the Negroes of the South and women at the North, all talking about rights, the white man will be in a fix pretty soon. But what is all this here talking about? That man
over there says that women need to be helped into carriage and lifted over ditches and to have the best place everywhere. પહેલા એક એક પેરેગ્રાફ આપણે સમજીશું. વેલ ચિલ્ડ્રન એની ઉંમર હતી એટલે એની સાંભળવા આવવા વાળા જે લોકો હતા, ઓડિયન્સ હતા, એમને એડ્રેસિંગ કરીને એમને સંબોધીને કહે છે કે બાળકો એટલે કે બેઠેલા જે બધા લોકો છે એમને કહે છે વેલ ચિલ્ડ્રન, સારું બાળકો, એટલે કે જે મેન અને વિમેન બેઠા છે બધાને કહે છે. એવું નથી કે એને સાંભળવા વાળા માત્ર બાળકો છે, પણ એ એવી રીતે સંબોધન કરે છે. Where is so much racket? There must be something out of order. So much racket. Racket means fraudulent. અથવા તો સ્કીમ. કેટલીક વખત એને ફ્રોડ્યુલન્ટ પણ કહે છે, પણ આપણે માત્ર ફ્રોડ શબ્દ સમજીશું. ફ્રોડ એટલે કોઈ કાવતરું, કોઈ કોન્સ્પિરન્સી, કોઈ યુક્તિપૂર્વકની સ્કીમ અથવા તો કોઈ ચાલ. ક્યારે કોન્સ્પિરસી થઈ હોય, ક્યારે કોઈ શતરંજની ચાલ જેવી ઘટના બની હોય તો એના માટેનું કોટેશન આપેલું છે. Where is so much racket? જ્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ વ્યક્તિ છેતરાય. ગુજરાતીમાં રેકેટને આપણે સમજવા માટે શું લખીશું? છેતરાવું. ફ્રોડલન્ટ અથવા તો સ્કીમ. Where is so much racket? જ્યારે વારંવાર વ્યક્તિ છેતરાતો જાય તો there must be something out of order. તો સમજી લેવાનું કે પરિસ્થિતિ કંઈક something out of order, કંઈક ઘટનાક્રમ તૂટતો જાય છે. તો એનું આઈ થિંક, અને જ્યારે આવું થતું હતું ત્યારે સર્જનર ટ્રુથ કહે છે કે મને એવું લાગે છે, આઈ થિંક ધેટ ટ્વિક્સ્ટ ધ નિગ્રોઝ ઓફ ધ સાઉથ એન્ડ વુમન એટ ધ નોર્થ. હવે આ બંને જાતિઓ વચ્ચે જે જાતિવાદ હતો એ ધેટ ટ્વિક્સ્ટ એટલે બિટવીન. ટ્વિક્સ્ટ મીન્સ બિટવીન, વચ્ચે. કોની વચ્ચે તફાવત હતો? નિગ્રોઝ ઓફ સાઉથ. સાઉથમાં રહેલા નિગ્રોઝ, જેને આપણે કાળા કે હબસી લોકો કહીએ છીએ, એવા નિગ્રોઝ જાતિના લોકો, એન્ડ વુમન એટ ધ નોર્થ, અને નોર્થની સ્ત્રીઓ. ઓલ ટોકિંગ. હવે આ બંને જાતિઓ પર જબરજસ્ત ગુલામગીરી કરવામાં આવતી હતી. પણ જ્યારે ઇમેન્સિપેશન એક્ટ પસાર કર્યો ત્યારે લોકો શું વાતો કરતા હતા, વચ્ચે એની વાત આવી. ઓલ ટોકિંગ અબાઉટ રાઇટ્સ. રાઇટ્સ એટલે હક. દરેક વ્યક્તિ, નિગ્રોઝ અને વિમેન, આને હક મળવો જોઈએ આવી માત્ર વાતો જ કરે છે. ધ વ્હાઇટ મેન વિલ બી ઇન અ ફિક્સ પીટી સોન. લખો, ઇન અ ફિક્સ પીટી. આ એક ફ્રેઝ છે, ઇન અ ફિક્સ પીટી. ઇન અ ટ્રબલ અથવા તો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવું અથવા તો ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન, અઘરી પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ જવું. હવે એક વોર્નિંગ આપી છે કે ભલે બધા લોકો સ્વતંત્રતાની વાતો કરતા હોય પણ સ્વતંત્રતા આપતા નથી. એટલે કે, અને સ્વતંત્રતા કોણ આપતા ન હતા? ધ વ્હાઇટ મેન, ગોરા લોકો. ધ વ્હાઇટ મેન વિલ બી ઇન અ ફિક્સ પીટી સૂન. ટૂંક સમયમાં એ લોકો મુશ્કેલીમાં કે ટ્રબલમાં મુકાઈ જશે. એટલે કે હવે બળવો કરવા વાળા, વિરોધ કરવા વાળા લોકો પુષ્કળ પ્રમાણમાં જાગૃત થયા છે. બટ વોટ ઇઝ ઓલ ધીસ હિયર ટોકિંગ અબાઉટ? આ બધા લોકો જે હક આપવાની વાતો કરે છે એનું શું? એટલે કે હક આપવાની માત્ર વાતો જ થાય છે. ખરેખર રિયલમાં કોઈને પોતાનો રાઇટ્સ, પોતાનો અધિકાર મળતો નથી. તો આ ખાલી માત્ર વાતો થાય છે. વોટ ઇઝ અબાઉટ ધેટ? એનું શું? ધેટ મેન ઓવર
over there says that. હવે એના ઓડિયન્સમાંથી બેઠેલો એક ખૂણામાં વ્યક્તિ છે એ કંઈક કહે છે, એ સર્જના ટ્રુથને દેખાય છે એટલે એને સંબોધીને એવું કહે છે કે that man over there એટલે કે ત્યાં બેસેલો એક માણસ says that એ એવું કહે છે કે woman need to be helped, વુમનને મદદની જરૂર છે. into carriage, carriage એટલે ડબ્બા એટલે કે ટ્રેન અથવા તો જે ગાડું આપણે ખેંચતા હોઈએ એ પાછળનું જે કેરેજ આવે એ પણ બળદની જેમ સ્ત્રીઓ ખેંચતી હતી. તો આ જે ગાડું ખેંચાવાનું એટલે કે ટૂંકમાં એવું કહેવાનું છે કે બળદ જેવું જબરજસ્ત કામ કરાવવામાં આવે છે એમાં એમને મદદની જરૂર છે. લિફ્ટેડ ઓવર ડીચીસ, ગટરો સાફ કરવાની હોય, કાદવ, ડીચીસ એટલે ખાઈ, જો ડીચીસ આપણે લખ્યું છે ડ્રેઇન, ગટર એટલે કે ખાડા, કાદવ સાફ કરીને કાદવ માથે ઉપાડીને લઈ જવાનું છે. લિફ્ટેડ એને ઉંચકવામાં મદદની જરૂર છે. એન્ડ ટુ હેવ ધ બેસ્ટ પ્લેસીસ એવરીવેર અને બીજા કોઈ પણ સારી જગ્યાએ એમને કામ અપાવવું જોઈએ. આવી માત્ર વાતો થતી હતી. જ્યારે માત્ર વાતો કરવાની હોય ત્યારે સારી અને સારા લોકો દેખાવા માટે ઘણી બધી વાતો કરે છે પણ એવું એનું એપ્લિકેશન અમલીકરણ થતું ન હતું. એના વિરુદ્ધમાં સર્જના ટ્રુથ બધાને જાગૃત કરતી હતી. Nobody ever helps me into carriage એટલે કે ઉપર બધા લોકો વાતો કરતા હતા કે આ રીતે લિફ્ટેડ ટ્રેન્સ, ગટરમાંથી કાદવ ઉપાડવા માટે મદદ કરવી જોઈએ, કેરેજમાં મદદ કરવી જોઈએ, દરેક સ્ત્રીને પ્લેસ એવરીવેર સારું સ્થાન મળવું જોઈએ, પણ આજ સુધી મને તો કોઈ આવું કશું આપ્યું નથી. એટલે પોતાના અનુભવનું અહીંયા વર્ણન કરે છે. Nobody ever helped me into carriage, મને કોઈએ કેરેજમાં મદદ કરી નથી. ઓર ઓવર મડ પડલ, મડ એટલે કાદવ અને પડલ એટલે ખાબોચિયા એટલે કે જે ગંદકી સાફ કરવાની હતી એમાં પણ કોઈએ મને મદદ કરી નથી. ઓર ગીવ મી એની બેસ્ટ પ્લેસ અને કોઈએ મને સારું સ્થાન પણ આપ્યું નથી. આર્ન્ટ આઈ વુમન, શું હું એક સ્ત્રી નથી? લુક એટ માય આર્મ્સ, હવે પોતાના હાથ બતાવીને એવું કહે છે કે તમે મારા હાથ સામે જુઓ. જે ઓડિયન્સ બેઠું છે એ ઓડિયન્સને કહે છે આઈ હેવ પ્લાઉડ એન્ડ પ્લાન્ટેડ. પ્લાવ એટલે હળ, પણ અહીંયા હળ ખેડવું એટલે કે મારા હાથેથી મેં હળ પણ ખેડ્યું છે એન્ડ પ્લાન્ટેડ ખેતી પણ કરી છે. એન્ડ ગેધર્ડ ઇન્ટુ બાર્ન્સ, ચલો બાર્ન્સ ચલો મિત્રો થોડું નતું દેખાતું એટલે તમને દેખાય એવું મેં લખી દીધું છે. બાંસ આમ તો ઘોડાનો તબેલો, ઘણા બધા પશુઓ આપણે જે એક જગ્યાએ રાખતા હોય વાડો કે ગોઠો કહેવાય, તો એવો જે સ્ટોર છે કે જ્યાં ઘણા બધા પશુઓ રાખવામાં આવે છે, આપણે અત્યારની ભાષામાં શેડ કહીએ છીએ, પશુઓને ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી રક્ષણ મેળવવા માટે. તો સર્જનલ ટ્રુથ એવું કહે છે કે મેં આવા શેડમાં, બાન્સમાં કામ કર્યું છે. એન્ડ નો મેન કુડ હેડ મી, ત્યાં મને કોઈએ માથું પણ આપ્યું નથી એટલે કે ત્યાં પણ કોઈએ મને મદદ કરી નથી. એન્ડ આર્ન્ટ આઈ વુમન, શું એક સ્ત્રી નથી કે હું આટલું જબરજસ્ત કામ કરતી હતી તો ત્યાં મને મદદ મળવી જોઈએ. આગળ આઈ કુડ વર્ક એઝ મચ એન્ડ ઈટ એઝ મચ, એનો પોતાનો ખુલ્લો વાસ્તવિક રિયલ અનુભવ આપણને કહે છે. I could work as much and eat as much as a man. હું એક પુરુષ જેટલું કામ પણ કરું છું અને એક પુરુષ જેટલું ખાઈ પણ શકું છું. When I could get, પણ મને કેટલું મળતું હતું? The beer, the lash as well. પણ એને મળતું શું હતું? બિયર. અહીંયા બિયર એટલે ટોલરેટ, માત્ર બીજા પક્ષે મારે સહન કરવાનું. The beer શું સહન કરતી હતી? બિયર નો મતલબ શું થાય? ટોલરેટ, સહન કરવું. ધ લેશ સ્ટોક with સ્ટ્રોક એટલે ફટકા મારવા. with whip
ચાબુક. લેશ એટલે ચાબુકથી ફટકારવું. જેમ બાંસ એટલે કે તબેલામાં ઘોડાને મારવામાં આવે એવી રીતે મારી સાથે પણ એવો જ વ્યવહાર કરવામાં આવતો હતો. એ મજૂરી કરતી હતી, હાર્ડવર્ક કરતી હતી, છતાં એને પૂરતું ભોજન પણ મળતું ન હતું. Bear the lash as well and aren't I woman? શું એ વખતે હું એક સ્ત્રી ન હતી? I have borne 13 children and seen most of all sold off to slavery. જો એના જીવન દરમિયાન એના 13 બાળકોનો જન્મ થયો હતો. I have borne 13 children અને 13 બાળકો. seen most of all મેં જોયા છે, sold એટલે વેચવું. મારી નજર આગળ મેં એમને વેચાતા જોયા છે ટુ સ્લેવરી ગુલામી માટે. એન્ડ અને જ્યારે પોતાના બાળકો એની સામે ઓક્શન હરાજી થતા હતા એ વખતે એવું કહે છે કે વેન આઈ ક્રાઇડ, એક માતા ચીસ પાડે છે, પોતાની કરુણા વ્યક્ત કરતી હોય છે એ વખતે વેન આઈ ક્રાઇડ આઉટ વિથ માય મધર્સ ગ્રીફ. લખો ગ્રીફ, વ્યથા, દુઃખ. અને એ વખતે એક માતાનું હૃદય ક્રાઇડ આઉટ થતું હતું. None but Jesus heard me. એ વખતે મારી વેદના સાંભળવા વાળું કોણ હતું? None, કોઈ જ નહીં, but Jesus, માત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત. heard me, એ જ મને સાંભળવા વાળા હતા. એન્ડ aren't I woman? શું એ વખતે સ્ત્રી હકની વાતો કરવા વાળા એક સ્ત્રીને મદદ કરવા ના આવી શકે? Then they talk about this thing in the head. તો શા માટે? હેડ એટલે ટોળામાં આગળ પડતા હોવ. ટોળામાં આગળ પડતા માત્ર જુલુસ કાઢી અને વાતો કરવા વાળા છે એ લોકોએ આ નહીં જોયું હોય. what is this they call it? જે હકની વાતો કરે છે એ હકની વાતો એ વખતે ક્યાં હતી? આટલું એ બોલે છે એ વખતે. they talk about these things in the head. What is this they call it? Member, હવે જો બ્રેકેટમાં એક આપણને વાક્ય આપેલું છે, મેમ્બર ઓફ ઓડિયન્સ વિસ્પર. વિસ્પર એટલે ધીમેથી ગણગણવું. ઓડિયન્સમાંથી બેઠેલો એક સભ્ય બોલે છે ઇન્ટેલેક્ટ, એટલે ઉપર એને એવું કહ્યું કે એ હકની વાતો કરવા વાળા કેવા, એ હકની વાતોનું શું? તો ઓડિયન્સમાંથી બેસવા વાળા એક વ્યક્તિ બોલી એ તો બુદ્ધિશાળી કહેવાય. એટલે કે એક બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ બીજાને ગુલામ બનાવે છે તો એ લોકો બહુ બુદ્ધિશાળી કહેવાય. That's it, honey. What is that got to do with women's right? ચલો મિત્રો, હવે આટલો પેરેગ્રાફ આપણે પછીથી જોઈશું.